ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع
والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير
ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kemarin kita dah ceritakan berkenaan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ada 5 surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Yang pertama surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua suratul An'am. Yang ketiga surah Al-Kahfi. Yang keempat surah Saba. Dan yang kelima surah Fatir. Suratul An'am muka surat 128. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala pujian hanya tertentu bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Dia telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Kemudian, namun demikian orang-orang yang kafir tetap berpaling daripada Tuhan mereka. Orang kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang pertama dalam surah Al-An'am, muka surat 128.
Sementara surah yang ketiga, surah Al-Kahfi, ayat pertama juga, muka surat 293. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala pujian bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak menjadikannya bengkok, tidak menjadikan Al-Quran ini kitab yang menyimpang atau menyeleweng. Qayyiman, sebagai bimbingan yang lurus, liyunzira ba'san syadidan min ladunhu, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisinya. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا, dan memberikan khabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang melakukan amalan yang saleh, bahawa mereka akan mendapat balasan yang baik. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا, mereka kekal selama-lamanya di dalam tempat yang baik itu, dalam syurga. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, dan untuk memberi amaran kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu juga nenek moyang mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. In yaquluna illa kadhiba, tidaklah mereka menyatakan melainkan hanya pembohongan semata-mata. Orang hadut menyekutukan Allah itu mohong saja, tak betul. Yang betul orang yang beriman dan beramal soleh, yang dijanjikan pahala ataupun ganjaran yang istimewa. Surah yang keempat yang dimulakan dengan Alhamdulillah, surah Saba, muka surat 428. Surah Saba ini berada pada juzuk 22, diturunkan di Mekah. Kisah tentang kaum Saba. Kaum Saba ni di Yaman. Allah mulakan surah Saba yang berjumlah 54 ayat. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala pujian bagi Allah yang telah yang memiliki segala apa yang di langit dan segala yang apa yang berada di bumi, dan hanya baginya segala pujian di akhirat, dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Ayat kedua dalam surah Saba menyatakan Allah maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, air dalam bumi dan sebagainya. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar daripada bumi, tumbuh-tumbuhan yang keluar daripada bumi, biji, timah, emas, permata yang keluar daripada bumi, minyak dan sebagainya. Wa ma yanzilu minas sama', dan apa yang turun daripada langit, hujan yang turun daripada langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit, seperti amalan-amalan kita yang baik yang naik ke langit yang Allah terima. Wa huwar rahimul ghafur, dan dialah yang maha penyayang lagi maha pengampun. Itu surah yang keempat. Surah yang kelima, surah Fatir. Surah Fatir ini berkembang dengan surah Yasin, iaitu pada muka surat 434. Surah Fatir sebelum surah Yasin.
surah Sabah dulu. Lepas surah Sabah, surah Fatir. Fatir mana pencipta. Salah satu sifat Allah ialah Fatir. Kita baca dalam doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal fatara. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan diriku lilladzi fatara as-samawati wal ard, kepada Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Jadi fatir isim fa'il kepada fatara. Fatara telah mencipta, fatir menciptakan. Allah mulakan ayat pertama dengan menyebut sifatnya fatiris samawati wal ard. Ayat pertama surah Fatir berbunyi Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang merupakan pencipta seluruh langit dan bumi, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap-sayap. Malaikat-malaikat ni ada sayap 2 dan 3 dan 4. Dia menambahkan pada penciptaan menurut apa yang ia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa yang dibukakan oleh Allah kepada manusia daripada rahmat, maka tidak ada siapa yang boleh menghalangnya, menahannya. Dan apa yang Allah menahannya, maka tidak ada siapa yang mampu membukanya setelah ia menahannya. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau Allah bagi rahmat, tak ada siapa boleh halang. Kalau Allah tak bagi rahmat, tak ada siapa boleh mengundang ataupun menarik rahmat itu. Itulah 5 surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah. Dan setiap surah itu, setiap permulaan Alhamdulillah itu mengandungi isi kandungan yang berbeza. Alhamdulillah dalam Fatihah lain dengan Alhamdulillah dalam suratul An'am, lain dengan Alhamdulillah dalam suratul Kahfi. Isi kandungan dia. Jadi Alhamdulillah dalam Fatihah disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang merupakan Tuhan semesta alam. Kata Syekh Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, sebelum kita baca Alhamdulillah, kalau kita zikir kadang biasanya kita mula dulu dengan Subhanallah. Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Suratul Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kembang suratul Isra, lepas suratul Isra, suratul Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Kedua-dua guna perkataan abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdih. Yani abdihi, yani abdihi. Yani Nabi SAW, yani Nabi SAW. Cuma yang pertama dengan tasbih, yang kedua dengan tahmid. Tasbih itu makna tanzih, menyucikan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya daripada segala sifat kekurangan. Allah Ta'ala bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan. Allah bersifat dengan segala sifat yang sempurna yang tidak terhitung. Hanya Allah bersifat dengan jamalun wa jalalun wa kamalun.
bersifat dengan sifat-sifat cantik, sifat-sifat kebesaran, sifat-sifat kesempurnaan. Maka subhanallah itu kita memuji Allah dengan menyatakan maha suci Allah, yakni daripada ditimpa ataupun daripada dikatakan memiliki sifat kekurangan. Allah maha sempurna, memiliki segala sifat yang sempurna yang tidak terhitung. Yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah ni, subhanallah ulama kata tanzih. Alhamdulillah syukran alal ata. Syekh Syarawi rahimahullah dia kata, subhanallah itu menyucikan Allah daripada sifat-sifat kekurangan yang mungkin dikatakan kepada Allah oleh mereka yang menyeleweng. Orang-orang yang sesat, mereka kata yang pelik-pelik, yang tak layak bagi Allah Ta'ala, sedangkan Allah maha sempurna dan Allah tidak serupa dengan sebarang makhluk. Laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Sementara alhamdulillah syukrun 'alal 'ata. Kita bersyukur di atas pemberian Allah kepada kita. Dalam surah Al-Fatihah yang berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, isi kandungannya kita puji Allah kerana Allah itu Tuhan kepada semesta alam, khaliqun wa mutawallid tarbiyah. Allah mencipta dan mengurus alam ini. Khalaqa min adamin wa amadda min umrin wa tawalla tarbiyata ibadih. Fahuwa rabbun lil alamin. Allah ciptakan kita daripada tak ada kepada ada. Allah berikan bantuan kepada kita umur kita. Setelah kita ada umur setahun, ada umur 10 tahun, ada umur 60 tahun. Allah yang bagi bantuan untuk kita menyambung umur kita. Dan memberi bantuan makanan, minuman, pakaian, keperluan kita. Hujan yang turun, udara yang kita nikmati dan sebagainya. Masa ni malam, masa ni siang, masa ni cerah, masa ni gelap. Semua tu keperluan kita. Yang bagi kat kita Allah Ta'ala. Jadi Allah itu Tuhan semesta alam, wajib kita puji Allah kerana Ia Tuhan yang telah menciptakan alam dan memberikan pelbagai bantuan kepada makhluk dengan sebab limpah kurnia dan anugerahnya kat kita. Itu alhamdulillah dalam Fatihah. Yang kedua, alhamdulillah dalam suratul An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi, dan Ia juga telah menjadikan pelbagai kegelapan dan cahaya. Jadi Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi untuk keperluan kita. Allah ciptakan gelap dan cerah untuk keperluan kita. Kesemua itu merupakan tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Kerana langit tak ada tiang pun tak terjun atas kepala kita. Bumbung rumah kita kalau tak ada tiang terjun atas kepala kita. Kita buat bumbung rumah kena ada tiang. Kita tengok langit tak nampak tiang pun, tapi dia tak terjun atas kepala kita. Tanda kebesaran Allah yang menciptakan langit. Tidak bighairi amadin tarawunaha, tanpa tiang yang kamu nampak tiang itu. Kalau kita buat rumah nampak tiang di dalam rumah kita. Kita buat kemah nampak tiang kemah. Kalau tiang kemah dibuang, kemah terjun. Kalau tiang rumah dibuang, bumbung rumah terjun. Tapi langit tak nampak tiang pun, dia tak terjun atas kepala kita. Itu salah satu tanda kebesaran Allah, wujudnya langit. Dan di langit ada awan, di langit turunnya hujan dan sebagainya. Di samping itu, langit dan bumi, malam dan siang, ni'matun min ni'amillah, merupakan nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di langit ada matahari yang menerangi kita. Di langit ada bulan purnama yang menerangi kita. Ada bintang-bintang yang bergemerlapan. Di langit datangnya hujan.
yang menyuburkan tanam-tanaman untuk kita makan tanam-tanaman itu, dan untuk binatang yang kita bela kebau lembu makan tanam-tanaman itu, yang memberi manfaat kepada kita. Menurunkan air hujan yang menyebabkan telaga ada air, sungai ada air, dan kita guna air itu. Kalau hujan tak turun, kering kemarau, manusia boleh mati, binatang boleh mati, pokok-pokok boleh mati. Maka langit dengan bumi mendatangkan rezeki kepada kita. Daripada langit turunnya hujan, daripada bumi keluarnya tumbuh-tumbuhan, daripada bumi keluarnya air, daripada bumi keluarnya mah perak untuk manusia nega jadi kaya. Sumber rezeki kita daripada langit pun dia turun, daripada bumi pun dia keluar. Allah ciptakan langit dan bumi untuk manfaat kita, untuk menunjukkan kebesarannya dan untuk memberi nikmat kepada kita. Kerana pada langit dan bumi itu mempunyai bahan-bahan, mempunyai sifat-sifat yang menyebabkan manusia hidup dengan senang. Fiha qiyamul bashari kullih. Pada langit dan bumi ada benda yang boleh menyempurnakan pengurusan kehidupan manusia. Pengurusan hidup kita tak selesai, gagal kalau kita tak ambil manfaat daripada langit dan bumi yang Allah sediakan untuk kita. Kita ambil manfaat daripada bumi, kita tanam pokok. Kita ambil daripada manfaat dan bumi, kita ambil batu cincin, pakai cincin. Kita ambil daripada langit, daripada laut, batu mutiara. Kita ambil daripada gunung, emas dan perak. Kita ambil pokok-pokok yang bermanfaat. Pokok ni jadi ubat ni, pokok ni jadi ubat ni. Kita ambil ikan untuk kita makan. Kita makan ayam. Ayam tu makan makanan daripada bumi. Kita makan daging lembu, lembu makan rumput daripada bumi. Jadi segala makanan kita, rezeki kita, pakaian yang kita pakai buat daripada bahan-bahan yang mai daripada bumi. Pakaian yang kita pakai, kereta yang kita naik, rumah yang kita diami, daripada bata, daripada semen, semua bahan mai daripada bumi. Jadi tempat tinggal kita, rezeki makan minum kita, pakaian kita, kenderaan kita, bumbung rumah kita, dinding rumah kita, tingkap, semua bahan mai pada bumi. Maka daripada langit dan bumi itu datangnya benda-benda yang boleh menyempurnakan kehidupan manusia. Lepas tu Allah Ta'ala sebut pula wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Allah jadikan gelap dan siang. Gelap dan siang itu salah satu hikmahnya kerana menentukan masa. Habis jam sekian sampai jam sekian siang. Jam sekian sampai jam sekian malam. Habis siang dengan malam 24 jam. Habislah satu hari daripada umur kita. Esok 24 jam lagi 2 hari. Lepas tu 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun. Kita boleh tahu umur kita daripada setahun naik kepada 10 tahun, naik kepada 60 tahun, 70 tahun melalui siang dan malam. Apabila berlalunya siang dan malam, maka berlalulah satu hari yang disebut sebagai 24 jam. Kalau tak ada siang malam, maka kita tak tahu hari itu bila. Maka hari itu cantuman daripada siang dan malam. Dan kalau siang 24 jam, mudarat kita. Kalau malam 24 jam, mudarat kita juga. Kenapa? Kerana siang dan malam itu merupakan nikmat yang menentukan kehidupan kita dan memberikan bantuan kepada keperluan kita dan mengekalkan jenis kita. Siang dan malam ni dia panggil taqabul, bertentangan, tapi bertentangan yang bukan berlawanan, tetapi bertentangan yang saling menyempurnakan di antara satu sama lain. Dia panggil taqabulun takamul ataupun mutaqabilun mutakamilun. Dua waktu yang bertentangan. Macam kita kata hitam lawan putih, putih lawan hitam, siang lawan malam, malam lawan siang. Tapi lawan tu bukan lawan yang membawa mudarat, bukan lawan macam dengan jahat lawan dengan hero dalam gambar Hindustan. Tapi lawan siang dan malam itu saling menyempurna dan di antara satu sama lain, iaitu siang gelap ataupun malam itu ada tugas dia. Siang itu ada tugas dia. Siang ataupun cerah cahaya atau siang itu tugasnya untuk manusia bergerak dan bekerja. Al-harakatu was-sa'yu. Manusia berusaha dengan sebab adanya cerah. Sagi cerah, sagi orang pakat pergi kerja.
petani masuk dalam bendang, penerai getah masuk dalam kebun getah, nelayan masuk dalam laut, peniaga masuk dalam pasar, cikgu dia pergi sekolah mengajar, pekerja kelang dia pergi kelang dia, pegawai kerajaan pergi pejabat, YB masuk pejabat dia, menteri masuk pejabat dia. Siang waktu kita pergi pejabat, kalau kita ada pejabat. Kalau hak jadi cikgu, dia pergi sekolah. Kalau hak jadi tukang kebun, dia pergi sekolah. Kalau dia jadi nelayan, dia pergi tangkap ikan dalam laut. Mungkin dia pergi siang, mungkin dia pergi malam. Kalau penerai getah, dia pergi masuk kebun getah siang hari. Tapi petang, tengah hari, petang kena balik rumah. Mana ada masuk dalam bendang pukul 10 malam. Mana ada masuk pejabat pukul 12 malam. Pejabat pergi masuk pukul 8 pagi, keluar pukul 4, 5 petang. Kenapa? Kerana malam dia ada tugas dia. Tugas malam as-sukun war-rahah. Diam, berehat. Maka tak boleh bagi seseorang yang bekerja itu untuk dia bekerja, melainkan dia mesti ada masa untuk berehat. Hatta sehinggakan seorang yang bekerja sebagai pengawal keselamatan, jadi Pak Gad, kerja malam hari, siang dia tidur. Hak kerja siang, malam tidur. Hak kerja siang, kerja pejabat, malam dia tidur. Hak kerja Pak Gad ni malam hari tak lena, siang dia kena tidur. Bahkan kita hak kerja siang kerja pun tidur juga siang. Jadi kena ada waktu tidur, waktu rehat, dan waktu tidur yang paling sempurna di malam hari. Maka Allah Ta'ala jadikan langit untuk manfaat kita. Allah jadikan bumi untuk manfaat kita. Allah jadikan gelap untuk kita berehat dan tidur. Allah jadikan siang untuk kita bekerja, cari rezeki dan menghadapi kehidupan. Kalau 24 jam malam, kita tak boleh buat apa. Kalau ke 24 jam siang, kita tak boleh buat apa. Maka Allah kehendak setiap hari ada siang, ada malam. Setiap hari orang tidur, orang mangkit, mesti mangkit. Lepas mangkit, mesti tidur. Lepas tidur, mesti mangkit. Tak boleh tidur 48 jam, tak boleh mangkit 48 jam tanpa berhenti. Allah memaksa kita untuk tidur dalam 24 jam, nama dia malam hari. Allah memaksa untuk kita mangkit di siang, dalam sebahagian daripada 24 jam, nama dia siang hari. Allah sudah lakukan perkara itu semenjak kita lahir sebagai bayi hari pertama sampai hari ini. Tiap-tiap hari kita wajib ikut peraturan Allah, kita mesti rehat dan tidur. Tiap-tiap hari kita mesti mangkit tidur. Tak ada orang yang boleh kata aku nak rehat tidur 24 jam tak mau mangkit langsung. Tak ada orang yang boleh kata aku nak mangkit 24 jam tak mau tidur langsung. Kita terpaksa menurut peraturan yang Allah tetap pada diri kita. Aku mesti paksa kamu tidur setiap hari, aku mesti paksa kamu mangkit tidur setiap hari. Oleh kerana Allah Maha berkuasa dan telah menunjukkan kekuasaan Dia memaksa kita tidur dalam 24 jam, mesti ada beberapa jam kita tidur. Dan dalam 24 jam mesti ada beberapa jam kita mangkit. Tidak ada orang yang tidur 24 jam, kerana tidur 24 jam dia cemuih tidur, dia mesti mangkit. Dan tidak ada orang yang berjaga 24 jam. Bila kita berjaga 24 jam, kita mesti letih dan mesti tidur. Maka Allah akan memaksa kita tidur yang nama dia mati. Dan Allah akan memaksa kita bangkit daripada tidur yang nama dia bangkit daripada kubur. Kerana kita sudah dipaksa bangkit daripada tilam kita tiap-tiap hari. Semenjak kita lahirkan sampai tengah hari ini. Sampai hari ini. Tadi malam kita tidur, hari ini kita bangkit. Sagi ada masa letih, tidur pula. Kalau kita niat, nah hari ini aku nak try tengok malam 24 jam tak mau tidur. Daripada subuh pagi ni, subuh pagi esok tak mau tidur. Mohong mesti kena tidur. Kerana itu peraturan yang Allah tetap pada kita. Kalau kita buat juga, akan mudarat diri kita. Kesihatan kita akan terganggu. Orang hak tidur tak lena, badan turun berapa kilo. Tanya awak, kurus ni turun badan. Dia kata, sebulan dah tidur tak lena. Picik turun 10 kilo. Kerana mudarat diri kalau tak tidur langsung. Mudarat diri kalau tak bangkit langsung. Tidur lama terlajak pun masalah. Ada seorang hamba Allah picit kat doktor. Doktor kata, anak kamu ni tidur banyak ni, jadi sakit lagu ni. Tidur siang malam, tidur, jadi mudarat. Siang malam jaga, jadi mudarat. Jadi Allah jadikan malam dan siang untuk manfaat kita. Allah memberikan ciptaan kepada kita, memberikan makanan rezeki kepada kita,
memberikan kepada kita langit dan bumi, memberikan kepada siang dan malam untuk keperluan kebendaan kita, mewujudkan kita daripada tak ada kepada ada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah mencipta seluruh alam. Dulu kita tak ada, lah kita ada. Yang tu nama apa? Yang tu nama ni'matul ijad, nikmat mewujudkan daripada tiada kepada ada. Kita dapat, langit bumi dapat, kebau lembu dapat, manusia dapat, jin dapat, orang Islam dapat, orang kafir dapat. Daripada tidak wujud kepada wujud. Daripada tiada dilahirkan oleh ibu kita. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah cerita salah satu nikmat yang dia bagi kat kita, dia mengeluarkan kita daripada perut mak ayat mak kita. Kita tak tahu apa. ABC tak kenal, alif ba ta tak kenal, duit tak kenal, makanan tak kenal. Masa kita dilahirkan, kita tak erti apa. Allah bagi ilmu sedikit demi sedikit. Ada ilmu yang diberi cara ilham. Tak gaduh cikgu ajak. Bila masa mak kita melahirkan kita kecil, kita lapang, kita riau. Kita sakit, kita riau. Kita boleh habaq kat mak kita, saya lapang melalui petangisan kita. Mak pun cek, kembung perut, sakit. Mak pun cek, lah budak ni tak pergi makan gini, lapang susu ni. Yang tu kita dapat melalui ilham yang Allah bagi kat kita. Sebab tu kita baby, sebab tu kita jadi bayi. Tak cakap pun tak erti lagi. Yang kita pandai riau dengan gelak. Siapa yang ajak masa kamu sakit, kamu riau. Masa kamu senang hati, kamu gelak. Cakap pun tak boleh, merangkak pun tak boleh lagi. Allah bagi ilmu dah kat kita masa tu. Padahal masa kita dilahirkan, kita tak tahu apa. Lepas tu kuih besar sikit, dah pandai bercakap dah, pandai merangkak dah, pandai menyuluk, merangkak boleh berjalan apa semua. Baru umur 6 tahun baru masuk tadika. Darjah 1 baru mula mengaji ABC, alif ba ta. Daripada lahir sampai umur 5 tahun tak erti baca. Lepas tu lah ni boleh baca macam-macam dah. Boleh baca surah abang, boleh baca tulisan. Dulu kita tak erti apa. Salah satu nikmat Allah, dia bagi kita ilmu pengetahuan, akal yang boleh hafal, ingat ABC, alif ba ta, kemudian boleh sambung, boleh eja sampai kita boleh sebut sebutan-sebutan tertentu. Yang ni ada kat kita, ada kat Cina Hindu. Cina pun sahabat kita dulu tak erti, lepas tu lalu boleh baca tulisan Cina. Hindu boleh baca tulisan Hindu, boleh cakap bahasa Hindu, boleh cakap bahasa Cina, kita boleh cakap bahasa Melayu, bahasa Kedah pula. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagi kat kita makanan, rumah, kereta, kita pun ada, Cina pun ada, Hindu pun ada. Tekat boleh makan, kita pun makan, Hindu pun makan, Cina pun makan. Tekat boleh minum, kita makan, orang kafir pun makan, kebau lembu pun makan. Cuma kebau dia makan rumput dengan minum air. Kita makanan tak tahu nak bilang, minuman pun beratus. Kopi saja beratus. Nikmat kita lebih banyak daripada binatang. Tapi tang sama makan, sama minum, sama bernyawa, sama kita dengan mereka. Yang tu nama nikmat yang kedua, nama ni'matul imdad. Ni'matul imdad, nikmat memberikan bantuan kebendaan. Seperti ada tempat tinggal, kita ada rumah, kebau ada kandang dia. Kera duduk lautan. Dia ada tempat tinggal dia tersendiri, binatang tempat tinggal dia sendiri, manusia tempat tinggal dia sendiri, orang Islam rumah dia tani, orang kafir rumah dia tanu. Nikmat dapat tempat tinggal, dapat makanan, dapat minuman. Kita pun dapat, orang bukan Islam pun dapat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit, turun hujan, kena kat rumah kita, kena kat tanaman kita, kena kat tubuh badan kita, kena kat kereta kita, kena kat rumah orang kafir. Orang kafir pun dapat hujan, kita orang Islam pun dapat hujan. Wal ard, daripada bumi. Bumi keluar pokok durian, dusun durian. Dusun durian, orang Cina makan durian, orang Hindu makan durian, orang Islam makan durian. Kadang-kadang Cina ada dusun durian lebih banyak daripada kita. Kita nak beli, kena beli kat mereka. Balik pulau durian macam nama, tanya-tanya Turki, Cina. Pasal apa? Pasal dia juga dapat buah-buahan macam kita. Jadi Allah Ta'ala jadikan langit, manfaat dia dapat kepada semua manusia. Allah jadikan bumi, keluar emas daripada bumi, keluar perak daripada bumi, ada ikan dalam telaga, ada ikan dalam laut. Orang Islam dapat, orang kafir dapat. Allah jadikan gelap dan malam. Gelap, orang Islam pun tidur di malam hari, orang Cina, Hindu pun tidur di malam hari.
wan nur, dan Allah jadikan cahaya di siang hari. Orang Islam pun keluar bekerja, orang Cina pun keluar bekerja, Hindu pun keluar bekerja. Jadi yang kedua, nikmat kebendaan dapat kat kita, dapat kat orang kafir juga. Nama dia ni'matul imdad. Kedua nikmat ini berkongsi. Cuma sedar dengan tak sedar. Hak sedar nikmat ni Allah bagi, hak tak sedar dia berasa bukan Allah bagi. Ni'matul ijad, nikmat menciptakan daripada tak ada kepada ada. Ni'matul imdad, nikmat memberikan bantuan keperluan kebendaan, al-maddiyah, kebendaan yang kita dapat manfaat menggunakan kebendaan itu. Nasi yang kita makan, ikan yang lauk yang kita makan, tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, rumah yang kita tinggal, kereta yang kita bawa, semua tu kebendaan. Duit yang kita belanja, duit kertas, duit shilling, semua tu benda. Kita dapat, orang bukan Islam dapat. Tapi nikmat yang ketiga hanya kepada orang beriman, nama dia ni'matul irsyad. Nikmat diberikan bimbingan, diberikan petunjuk. Ni duk tang mana? Pujian yang ketiga dalam suratul Kahfi. Surah pertama Fatihah, surah kedua Al-An'am, surah ketiga suratul Kahfi. Yang dimulakan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya al-kitab, kitab Quran. Jadi pujian yang ketiga yang terkandung dalam suratul Kahfi ini adalah al-haysiyatul haqiqiyah, isi kandungan yang sebenar yang Allah ciptakan manusia. Untuk bagi kat manusia sebuah kitab, satu risalah yang penting untuk manusia kenal Allah Ta'ala dan mengenal nilai-nilai murni untuk dia hayati dalam kehidupan dia. Jadi Allah ciptakan kita bukan untuk hidup makan minum saja, kebau pun makan minum. Untuk tidur dalam rumah, naik kereta, belanja duit. Cina Hindu pun buat lagu tu. Orang bukan Islam pun belanja tidur dalam rumah. Kadang rumah mereka lebih mahal daripada rumah kita. Naik kereta, kereta mereka lebih mahal daripada kereta kita. Pakai baju, baju mereka lebih mahal daripada baju kita. Belanja, mereka lebih kaya daripada kita. Kalau tekat kebendaan, baru serupa kita dengan makhluk yang lain. Tetapi istimewanya kita bukan sekerana maddiyah semata-mata, tetapi kerana maddiyah dengan ma'nawiyah. Kerana kebendaan dan kerana lawan bagi kebendaan iaitu ma'nawi. Kerana nikmat roh, nikmat keimanan, nikmat kebaikan, nikmat kemuliaan, nikmat akidah yang betul, ibadah yang betul, akhlak yang mulia. Yang diajak dalam kitab Allah yang perlu kita patuhi supaya kehidupan kita disayangi oleh orang baik dan kematian kita diberikan nikmat oleh Allah yang Maha Baik. Maka kehidupan yang sebenar bukan kehidupan yang kebendaan semata-mata. Kehidupan yang sebenar ialah kehidupan yang diuruskan kebendaan yang dimiliki sesuai dengan peraturan dalam kitab Allah. Rumah yang kita tinggal kenapa sesuai dengan kehendak Quran. Kereta motor yang kita naik, duit yang kita dapat, duit yang kita belanja, pakaian yang kita pakai, pergaulan yang kita lakukan, perbualan kita, pandangan kita, pendengaran kita mesti sesuai dengan allazi anzala ala 'abdihil kitab. Mesti sesuai dengan Alkitab yang menghimpun segala nilai-nilai murni apabila manusia membaca, memahami dan mengikuti ajaran itu. Yang ni kita kena syukur juga kerana dapat dekat kita. Maka diajak dalam suratul Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya kitab Al-Quran, walam yaj'al lahu 'iwaja. Quran itu bukan salah, bukan menyeleweng, bukan kona pikul lain, bukan menyimpang, tapi jalan yang betul. Qayyiman liyunzira. Quran itu untuk bagi peringatan, liyunzira ba'san syadida, untuk bagi amaran ada satu siksa yang berat kepada orang yang bercanggah dengan Quran. Kemudian
Di samping yunzira wa yubashshira, memberi berita gembira untuk kita yang beriman. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Memberi berita gembira kepada orang beriman yang buat amal soleh, bagi orang yang sebegini ajran hasana, pahala yang baik, syurga yang indah, balasan yang baik. Ayat kedua menyatakan balasan buruk siksa, balasan baik pahala. Balasan buruk untuk orang yang ba'san syadidan ladunhu, kepada orang yang menyeleweng. Wa yubashshiral mu'minin, dan memberikan berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Maka tugas yang ketiga duduk dalam Quran. Dan Allah Ta'ala bagi tahu kat kita Quran ini diwujudkan Allah dulu-dulu lagi sebelum manusia dicipta. Dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. 'Allamal Quran, ajak Quran dulu. Lepas tu khalaqal insan, lepas tu cipta manusia. Sebagaimana kita nak buat rumah, kena ada plan rumah dulu. Lepas tu baru buat rumah ikut plan itu. Kita nak buat kerja kilang kereta, nak buat kereta, kena ada plan kereta. Kemudian kena ada buku peraturan penggunaan kereta. Kemudian bila rosak nak perbaik macam mana? Rosak ni nak tukar macam mana? Hak ni tahan berapa tahun, hak ni tahan berapa tahun, alat ni berapa tahun, bateri berapa tahun, tayar lama mana? Yang tu ada dalam buku, dalam peraturan mereka yang menciptakan kenderaan. Orang nak buat kereta, kena ada undang-undang kereta tu sendiri. Orang nak buat rumah, kena ada plan rumah tu sendiri. Tingkap nak buat tang mana, pintu nak buat tang mana, bumbung nak pakai bumbung apa, aircon nak buat ke tak, kipas angin. Kita nak buat rumah, kita ada plan dalam kepala otak kita. Dalam rumah kita ni, kita nak buat tangga mana, cat kalau apa, semua tu ada dah. Maka Allah Ta'ala nak cipta makhluk, Allah Ta'ala dah buat peraturan dia, nama dia Al-Quran. Al-Quran, Al-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Allah ajak Quran dulu, Allah Ta'ala ciptakan manusia, 'allamahul bayan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat irsyad, nikmat panduan kepada kita. Tu nikmat yang ketiga, hidayah dan petunjuk. Jadi kita orang beriman dapat 3. Orang bukan tak beriman dapat 2. Orang yang tak beriman dapat nikmat ijad, diwujudkan daripada tiada kepada ada. Nikmat imdad, diberikan kebendaan kepada mereka. Makanan, minuman, kesihatan, kesihatan tubuh badan, tempat tinggal, kereta, kenderaan, wang ringgit untuk belanja, jawatan dan pekerjaan, gelaran dalam kehidupan, gelaran sekian, ada kat orang Islam, ada kat orang kafir. Datuk sekian, datuk Islam, datuk kafir pun ada. Maka gelaran yang Allah bagi kat kita ada, kat depa ada, gelaran keduniaan. Tetapi nikmat yang ketiga, nikmatul irsyad, nikmat petunjuk, hanya Allah bagi kepada orang Islam yang beriman. Maka tiga nikmat ini perlu kita syukuri, dan nikmat yang ketiga itu amat penting kerana dia mengundang kebaikan dua-dua, dunia akhirat. Kalau nombor 1, nombor 2 saja dekat dunia, akhirat tak dapat, kerana dia tak ikut petunjuk Allah. Tapi nombor 3, nikmat yang membawa hidup di dunia pun senang, bahagia, walaupun duit sikit, walaupun penyakit 7-8 jenis, tapi oleh kerana kita orang beriman kepada Allah, kita bertabah dengan keyakinan kita, kita berubat dengan cara yang baik, kita dapat pahala banyak, dan kita dapat ketenangan dan ketabahan di dunia, serta kita menanti nikmat di akhirat. Maka ketiga-tiga nikmat ini perlu kita syukuri. Maka tiap-tiap hari kita baca Alhamdulillah dalam semayang, Alhamdulillah luar semayang, dalam Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin, luar semayang Alhamdulillah 33 kali dan sebagainya. Masa tidak mengizinkan, kita berhenti tadi dulu. So adalah masa kita sambung lagi sikit. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.